आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन तृतीय अधिवेशन को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शेष होउछि सम्मेलन। भारत और इस्राएल प्रस्तावित मुक्त वाणिज्य राजीनामा को दुईटी पर्यायर कार्यकारी विचार करुछन्ति उभय देश। भिएतनाम रे बन्या एवं भूस्खलन जनित मृत्यु संख्या 90 को वृद्धि एवं गौहाटीर वर्षापारा स्टाडियम रे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच रे दक्षिण आफ्रिकार प्रथम इनिंग्स बैटिंग जारी। दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग आज G20 नेतांक सम्मेलन शेष हेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम थर पर आफ्रिकीय देश में आयोजित यह सम्मेलन में अंशग्रहण करने 3 दिनिया गस्तरे जाई शुक्रवार दिन जोहान्सबर्ग में पहुंची। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन अवसर में दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एक द्विपाक्षिक बैठक करिसेंति। वर्तमान भारत ब्राजिल दक्षिण आफ्रिका इब्सा नेतांक बैठक चली। सेठारे प्रधानमंत्री श्री मोदी और भारतीय प्रतिनिधि मंडली उपस्थित अछंती। इब्सा एक अनन्य त्रिपाक्षिक मंच जहाँ एशियान दक्षिण अमेरिका एवं आफ्रिकार 3टी प्रमुख गणतंत्र एवं उदीयमान अर्थनीति को एकाठी करिथाए। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी अन्य नेतृवृंदों सह जोगदेवे एवं G20 शिखर सम्मेलन तृतीय अधिवेशन में संबोधन करिवार कार्यसूची रही। एतद्व्यतीत प्रधानमंत्री जापान प्रधानमंत्री सानाए ताका, कानाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एवं इटाली प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी सह द्विपाक्षिक बैठक करिवार कार्यक्रम रही। एकता समानता एवं स्थिरता प्रमुख विषयवस्तु अंतर्गत चलित वर्षर G20 दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रपति द्वारा चिन्हित 4टी प्रमुख प्राथमिकता उपरे दृढ़ वार्ता देइछे। गतकाली जोहान्सबर्ग एक स्वतंत्र प्रेस विवृत्ति वैदेशिक मंत्रालयर अर्थनैतिक संपर्क सचिव सुधाकर दलेला यह कहिसंती। एगुड़िक मध्यरे विपर्यय स्थिरता एवं प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने, निम्न आयकारी देश मानक पई ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने, स्थायी आर्थिक अभिवृद्धि पर गुरुत्वपूर्ण खनिज व्यवहार करने एवं एक न्यायपूर्ण शक्ति रूपांतरण पर आर्थिक परिचालना आदि अंतर्भुक्त। भारतर G20 सभापतित्व समय निया जाइथिबा अनेक पदक्षेप एवं फलाफल समग्र गोष्ठी में विकसित होइछि। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिका उपर आलोकपात करी श्री दलेला कहिसंती, प्रधानमंत्री दक्ष प्रवास पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थनीति, नवसृजन एवं महिला सशक्तिकरण समेत गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति कार्य को श्री मोदी प्रशंसा करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर विकास निमंते 6टी नुआ प्रस्ताव देइछंति। एही सबु प्रस्ताव गुड़िक मध्य विश्व पारंपरिक ज्ञान भंडार स्थापना, आफ्रिकीय दक्षतामूलक कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य सेवा, निशाद्रव्य, आतंकवादर मुकाबिला, मुक्त उपग्रह तथ्य आदान प्रदान एवं गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ आदि रही। श्री दलेला कहिसंती, प्रधानमंत्री विश्व शासन गठन में दक्षिण विश्व पई एक दृढ़ स्वर सुनिश्चित करिवार गुरुत्व को मध्य दोहराइछंती। से कहिसंती, प्रधानमंत्री 2 वर्ष पूर्वे नुआदिल्ली आयोजित G20 अध्यक्षता समय स्थायी सदस्य भाव आफ्रिकीय संघ को सामिल कराजिबा पई प्रस्ताव देई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैथिले। एतद्व्यतीत भारतर अध्यक्षतार शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा उपरे निया जाइथिबा नीतिगुड़िक मने पकाइबा सह एही आभिमुख्य खाद्य सुरक्षा उपरे एक व्यापक G20 रोड मैप सृष्टि करिबा पई आधार प्रस्तुत करियो बोली श्री दलेला आशा प्रकट करिसंती। प्रधानमंत्री श्री मोदी विकसित देशगुड़िक सेमानक जलवायु कार्य प्रतिबद्धता पूरण करने आह्वान देइछंती। विशेषकर विकासशील राष्ट्रगुड़िक समय अनुसार सुलभ आर्थिक एवं प्रजुक्ति विद्या प्रदान करने उपर प्रधानमंत्री गुरुत्व प्रदान करिसेंति बोली श्री दलेला कहिसेंति। केंद्र वाणिज्य एवं शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहिसेंति, भारत और इस्राएल उभय देशर वाणिज्य संप्रदाय पर लाभ सुनिश्चित करने लक्ष्य प्रस्तावित मुक्त वाणिज्य राजीनामा FTA को 2टी पर्यायर कार्य करने विषय विचार करुछंति। उभय देश एक FTA उपर प्रथम पर्याय बाहर करिपारिबे जहाँ सेमानकु त्वरित लाभ पहुंचाई पारिबार संभावना रही। भारत विश्वर एक विश्वस्त बंधु तथा अंशीदार भावे उभा हेउछि बोली श्री गोयल कहिसेंति। हम आपस में कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को लेके काम करें। इन्होंने ड्रिप इरिगेशन पे मास्टरी की है। कई और तरीकों से इन्होंने
इजराइल में कम जमीन, कम पैसे, कम पानी होने के बावजूद काफी बड़ी सफलता जो प्राप्त किया उसका लाभ हम भी ले सके। एक किबुट्स में जाके उनकी हाइड्रोफोल फार्मिंग भी देखी, जिसमें बहुत ही कम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लगभग ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पे बनते हैं। भारत और इस्राएल गत गुरुवार चुक्तिनामा ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ, ନିବେଶ ସୁବିଧା, କଷ୍ଟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳୀକରଣ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସହଜ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହରିୟାଣାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ମହୋତ୍ସବରେ ହରିୟାଣା ପ୍ୟାଭିଲିୟନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କୂପ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହରିୟାଣା ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ ଯୁବ କଳାକାରମାନେ ହରିୟାଣାର ଲୋକକଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସଦନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ 3 ଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ବ୍ୟତୀତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହାୟତାରେ 50ଟି ଦେଶରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ବିବାଦ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ୍ରାସର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ରାଜିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଜାତିସଂଘ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ COP30 ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଏହା ଜଳବାୟୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସମାନ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଭାରତ କହିଛି, ଜଳବାୟୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 25,060 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରସାର ଅଭିଯାନ EPM ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 108ଟି ଘରୋଇ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ 25ଟି ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି ଏବଂ ରୁଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ 2025-26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା 6ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 25,060 କୋଟି ଟଙ୍କାର EPM ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଭିଏତନାମରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 90ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 12 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 1,154 ଘର ଏବଂ 80,800 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 358 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଭିଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାମ୍ ମିନ୍ଚିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଗମ୍ଭୀର ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌହାଟୀର ବର୍ଷାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ସୁଦ୍ଧା 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 428 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ପୁରୁଷ ଏକକ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି ସିଡ୍ନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 17-21, 24-22 ଏବଂ 21-16ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ୍ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାକୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ। ଭିଏତନାମରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 90କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୌହାଟୀର ବର୍ଷାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତିମ କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।